Language. I can Telugu? No. English? Tamil. English is fine. English. How is movie? Yeah, movie is excellent. It is very classy. There is a lot of action also, but it is not like complete action like Vikram. This has elements of emotional drama and family, and all the actors have done well. Of course, Kamal Haasan, there is no need to tell. Even Simbu and Nasser, all their roles are etched out very well. And Abhirami and Aishwarya, they have also done really well. So there's a lot of scope for acting and emotions and family drama mixed with a gangster background and action. So everything, it's a mix of everything. So it is a story about the life of a gangster and his family. What are the highlights in cinema? So the camera work is brilliant. A.R. Rahman's music, both. It is not like songs, but it is coming completely as a background music. So background music is very good. And picturization, the script is very good. There is no lag. It goes fast. Manratham did And we are more than satisfied. Manratham did justification. Yes, very much, very much. How is the BGM? BGM is excellent. BGM is one of the best parts. Camera work and BGM are the top 1 and 2. Then the performances by the What about lead Trisha? actors. Trisha's role is not so great. It's okay. It is just Kamal Haasan or Simbu? Kamal Haasan only. Kamal Haasan only. Yeah, not from birth. Okay. Is there more romance in movie? It is there. Romance is there. It is There are only two gangster heroines drama. and there is romance. It is gangster with family and emotions. Romance is also there. இருக்கேன் ஸோ அவங்க அண்ணன் நடிக்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக மர்டர் பண்ண மாதிரி இருந்து வேற ஒன்று சாரி ப்ரோ தமிழில் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் தமிழ் தான் ப்ரோ In cinema. கிளைமேக்ஸ் சண்டை செம்மையாக இருந்தது ப்ரோ ஃபைட் சீன் நல்லா இருந்தது ஸோ மணிரத்னம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காதல் தான் சொல்லுவார் பார்த்தா இந்த படத்தில் நல்ல ஃபைட் சீன் நல்லா வச்சிருக்காரு What are the highlights in cinema? எஸ்டிஆர் தான் ப்ரோ ஹைலைட்டு வேற ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ எஸ்டிஆர் மட்டும்தான் ரெண்டு ஈக்குவல் தான் ப்ரோ கமல் ரெண்டு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஃபைட் சீன் நல்லா இருக்கு ஸோ படம் நல்லா தான் இருக்கு எல்லாரும் நல்லா பார்க்கலாம் ஓகே ஆ திரிஷா நம்மளுக்கு வேணாம் ப்ரோ நம்மளுக்கு எஸ்டிஆர் தான் ப்ரோ ரொமான்ஸ் கமல் நல்லா ரொமான்ஸ் நல்லா ரெண்டு பேருக்கும் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டும் நல்லா தான் இருக்கு ரெண்டும் வச்சிருக்கலாம் தனித்தனியாக வச்சிருந்தாப்புல அதுதான் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் చూడకుండా ఉంటేనే మంచిది అంత గొప్ప లేదు కమల్ హాసన్ చూస్తే చిరాకు వచ్చింది అసలు సంబంధం లేకుండా ఉంది త్రిష అనిపించింది బ్రో ఇంకా అనిపిస్తుంది ఏమో తెలియదు రేటింగ్ అసలు ప్లే చేయకుండా బెటర్ ఉంటుంది సినిమా సినిమాలో ఏం లేదు డొల్లా ఏం లేదు సినిమాటోగ్రఫీ ఒక్కటే చాలా ప్లస్ అయింది సినిమాకి నేను చెప్పేది ఒకటే ఆడియన్స్కి ఒకటే చెప్తున్నా 2.5 hours మాకు ఓపిక ఉంది ఏం పని లేదు వట్టే ఒకే చోట కదలకుండా కూర్చుంటాము అంటే మాత్రం ఈ సినిమా చూడండి లేదు నాకు ఎందుకు డబ్బులు బొక్క నేను హ్యాపీగా ఓటీటీలో కూడా మీకు అంత పేషెన్స్ ఉండదు అసలు మణిరత్నం సినిమా అంటే అందరూ అంటారు మణిరత్నం సినిమా అంటే అంతే స్లోగా ఉంటుందని బీజిఎం కూడా స్లోగా ఉంది కానీ ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్కి తన స్క్రీన్ ప్లే ఎట్లా యాడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అని చూద్దాము వచ్చాము త్రిష క్యారెక్టర్ అయితే పాపం త్రిష ఆడియన్స్కి ఒకటే చెప్తున్నా చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతారు పాపం ఈ జనరేషన్లో అట్లాంటి క్యారెక్టర్ ఒప్పుకోవడం అన్నది నిజంగా హ్యాట్సాప్ అనేది ఇక మణిరత్నం ఏంటంటే స్క్రీన్ ప్లేని తన లవ్ స్టోరీస్కి పెట్టుకుంటే బెటరు అంతకుమించి సినిమాలో ఏం లేదు మామూలు టార్చర్ కాదు భారతీ 2A అంటే అంతకన్నా మించి ఉన్నది ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోవడంతోటే మీరు వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అట్లా ఉంది సినిమా చెప్తున్నా కదా మాకు డబ్బులు ఊరికే రావు అని అంటారు కదా సో ఎవరైతే డబ్బులు వేస్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా చూడకండి వేస్ట్ ఓకే బ్రో రండి బ్రో విజయ్ బ్రో మరి తగ్ లైఫ్ అంటే దొంగ జీవితం అనమాట పర్లే అనిపించింది మణిరత్నం గారు మళ్ళీ ఒకసారి వెనక పోయారా అనిపించింది ముందుకు పరిగెడితే బాగుండేది అనిపించింది ఎందుకంటే కమల్ హాసన్ లాంటి వాళ్ళని అండ్ మన్మథ హీరో సింబు
వాళ్ళని తీసుకొని పెట్టిండంటే ఒక రేంజ్ ఊహించేసుకుంటారు. సో తమిళలో బాగా నచ్చచ్చు. మన వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం ఎమోషన్ డ్రామా కనెక్ట్ అవుతుంది, దానివల్ల చూస్తే అవకాశం ఉంది. అండ్ కమల్ హాసన్ అండ్ సింబు సన్నివేశాలు అయితే చాలా బాగున్నాయి. ఆ 2 సన్నివేశాలు బాగున్నాయి. వాళ్ళ ఫైట్ సన్నివేశాలు కానీ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏ సన్నివేశాలు బాగా నచ్చింది. నవ్వు వస్తుంది. అలా ఏమనుకోవద్దు, ఎందుకంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సినిమాలు, చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా తీసేటి చాలా ఉన్నాయి. గుజ్జు ఇప్పుడు అయిపోలే. గుజ్జు డైరెక్టర్ ఒకటి చెప్తున్నా, డైరెక్టర్కి అయితే ఇప్పుడు గుజ్జు అయిపోదు. అటు వచ్చే వరకు సినిమాలు తీస్తూనే ఉంటాడు. ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ టాలెంట్ బయట పడుతుంది. సో మణిరత్నం గురించి తక్కువ అంచనాల్సిన అవసరం లేదు. సింబు అండ్ కమల్ హాసన్ సన్నివేశాలు బాగా అనిపించినాయి. త్రిషనే కొద్దిగా ఆ టైంలో పెట్టుకున్న కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా అనిపించేసింది. 1000 కోట్ల దాకా ఏం లేదు, ఏమో తమిళ్లో వస్తే రావచ్చు. మనకాడ అయితే పెట్టిన దానికి డబ్బులు వస్తలేదు, అంటే పెట్టింది రావచ్చు 300 అట్లా వస్తుందేమో. నెక్స్ట్ త్రిష కొంచెం ఇబ్బందికరంగా నచ్చింది. త్రిష సన్నివేశాలు అయితే కమల్ హాసన్ అండ్ సింబు వాళ్ళిద్దరి కోసం అయితే సినిమా చూడాలి. ఇది త్రిష అది చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది. వాళ్ళు ఇప్పుడు కమల్ హాసన్ గారితో మరి చాలా బాధపడ్డావు. ఎందుకంటే ఈవెంట్లు కూడా రియల్గా చూసి సినిమాలో కమల్ హాసన్తో ముద్దు సన్నివేశాలంటే ఏదో తేడాగా అనిపించింది, కొంచెం బాధ చేసింది. సో కమల్ హాసన్ గారి గురించి అండ్ సింబు గురించి సినిమా చూడాలి భయ్య. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఈ సినిమా కోసం నేను ఉప్పల్ నుంచి వచ్చాను. కమల్ హాసన్ వచ్చేసి తమిళనాడులో సూపర్ హీరో, సూపర్ స్టారు. ఈరోజు రావడం కూడా శంభు కాంబినేషన్లో కూడా కమల్ హాసన్ కాంబినేషన్లో ఈ సినిమా రావడం జరిగింది. ఈరోజు మూవీకి చూడడం కూడా అయిపోయింది. మూవీ ఆల్మోస్ట్ చాలా బాగుంది. మూవీ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది. కొంతమంది సినిమాలో ఏం లేదు, రొటీన్గా అనిపిస్తుంది అనే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సినిమా కొద్దిగా చూస్తే మనం చెప్పలేము, కానీ ఈ సినిమా అయితే 100% చూడాలి. దీంట్లో అన్నా చెల్లె సెంటిమెంట్ కూడా ఉంది, చాలా బాగుంది. అన్న ఇప్పుడు కమల్ హాసన్ గారికి ఇంట్లో కొంచెం రొమాన్స్ సీన్స్ కూడా ఎక్కువనే అంటున్నారు, ఈ వయసులో అవసరమని కూడా కొంతమంది అంటున్నారు. ఆయన వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఆయన గురించి మనం చెప్పాల్సిందే ఉంది, చాలా మంది తెలుసు కదా. కమల్ హాసన్ గారు అంటేనే ఇక ఆ మాత్రం లేకపోతే సినిమా అయితే బాగుండదు అనిపించింది. కానీ రొమాన్స్ కొద్దిగా బాగుంది, నాకైతే నచ్చింది. అంత పెద్దగా ఏం లేదు, 2-3 చిన్న సీన్లు, చిన్న వయసు నుంచి పెద్ద వయసు వాళ్ళు కూడా ఈ సినిమాను చూడాలి. ప్రతి విషయము ఎక్సలెంట్గా ఉంది బ్రదర్. కానీ ఒకటి వచ్చేసి దీంట్లో అన్నా చెల్లె సెంటిమెంట్ కూడా కొద్ది కుదిరింది. ఇంకోటి వచ్చేసి గొడవల కారణం వచ్చేసి కొద్దిగా మిస్టేక్ అనుకోవడం వల్ల శంభుకి తెలియదు కదా. సినిమాలో నేను చెప్పడం కన్నా సినిమా వచ్చి ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందని నాకు. ఎలివేషన్స్ అంటే ఇక మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. A to Z సినిమా అయితే బాగుంది. నెంబర్ 1 త్రిష గారి యాక్టింగ్ అనేది మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దాదాపు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. సినిమా అయితే బాగుంది, ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి చూడండి. ఆమె ఇంకేలాగే ఉన్నారు. నాకైతే ఫస్ట్ అలాగే ఉన్నారు వర్షం మూవీలో, ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నారు. బాగుంది, మూవీ అయితే బాగుంది, చూడొచ్చు. టైటిల్కి అంత జస్టిఫై అయింది అని నన్ను అనిపించలేదు నాకు. ఆల్సో 1-2 క్యారెక్టర్స్ వల్ల కొంచెం స్టోరీ ల్యాగ్ అయిందేమో, అంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల స్టోరీ కొంచెం ల్యాగ్ అయిందేమో అనిపించింది. కానీ బాగుందండి. అండ్ సింబు గారు అండ్ కమల్ హాసన్ గారు మధ్యన వాళ్ళ మధ్యన సీన్స్ ఫైట్స్ అన్నీ ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయండి. డైరెక్షన్ బాగుందండి, ఎక్సలెంట్గా ఉంది సినిమా. బ్రదర్ మీరు కూడా చెప్పండి 2 పాయింట్. బాగుంది ఇదండి. వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ ఎక్సలెంట్ అండి. వాళ్ళిద్దరి మధ్యన సార్ట్ ఆఫ్ ఫాదర్ అండ్ సన్ లాంటి రిలేషన్ అది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన. అండ్ అది చాలా బాగా చూపించారు. అండ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఫైట్ సీన్స్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి. సో ఖచ్చితంగా మస్ట్ వాచ్ అండి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏజ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చి చూడొచ్చు. బాగుంది సినిమా. అంటే నాకు కొంచెం అనిపించింది. బట్ సినిమాటిక్ లిబర్టీ అండి, పర్వాలేదు, అదేం కాదు. సో మరీ అంత రొమాంటిక్ సీన్స్ మరీ అంత ఎక్కువ ఫ్యామిలీతో వచ్చి చూడలేని సీన్స్ లాంటివి ఏం లేవు. బాగుంది సినిమా ఖచ్చితంగా. వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ అండి, STR గారు అండ్ కమల్ హాసన్ గారి కాంబినేషన్ అసలు ఎక్సలెంట్ ఉంది. అసలు త్రిష గారు చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారండి. బట్ ఆ రోల్ ఎందుకో నాకు ఆ పర్టికులర్ త్రిష గారి రోల్ నాకు పర్సనల్గా త్రిష గారి రోల్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏదైతే మీరు రొమాన్స్ అనే పాయింట్ అన్నారో నాకు అనిపించింది మేబీ ఆ త్రిష గారి రోల్ కొంచెం ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ వల్ల కొంచెం స్టోరీ లాగ్ అయిందని. ఎల్స్ అది ఇట్స్ డైరెక్టర్స్ చాయిస్ అండ్ రైటర్స్ చాయిస్. బాగుంది. విజయ్ బ్రో